Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna. Radha Baba Mataji is requesting Mataji right side and Prabhu left side. If you can arrange this, huh? Mataji right side, Prabhu's left side. Hare Krishna. Hare Krishna. Huh? Maharaj, they are for first time. Parece
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're going to read today from the Bhagavad Gita. დღეს ჩვენ ვაპირებთ შრიმად ბაგავად გიტას საკითხოს. And ჩართული. Close the voices. people actually want to stop. You just keep going. Read from Bhagavad Gita, chapter 4, text number 7. ამგვარად ჩვენ წავკითხავთ ბაგავად გიტას მეოთხე თავის მე-7 ლექსს. Yada yada hi dharmasya. Yada yada dharmasya. Yada yada hi dharmasya. Yada yada dharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Yuktanam adharmasya. Yuktanam dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Yada yada hi dharmasya. Yada yada dharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Yuktanam adharmasya. Yuktanam dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Translation. თარგმანი. Read it. Not English, All right. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharat and prominent rise of religion, at that time I descend myself. ყველგან და ყოველთვის, როდესაც რელიგია ეცემა და უღმერთობა იწყებს გამეფებას, იმ დროს მე ვერ ვნინები ამ სამყაროს უფარად და შთამომავალ. Purport. The word Srijami is significant here. Herein, Srijami cannot be used in the sense of creation, because according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dvapara Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations, because he is completely free to act in any way by his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and disappearance of true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam it is stated that such principles are laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of Dharma or religion are directly orders of the Supreme Personality of Godhead. Dharmam tu Shakshat Bhagavad Pranitam.
These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders that at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender to Him, and whenever such principles are disturbed by the demoniac, the Lord appears. From the Bhagavatam we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for a particular purpose in the Vedas, people of demoniac tendency still took animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in the order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, and wherever he desires to appear. In each and every incarnation he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God, consciousness, and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or his servant, or himself in some disguised form. The principles of Bhagavad Gita were spoken to Arjuna, and that, for that matter, to other highly elevated persons, because they were highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 + 2 = 4 in a mathematical principle. That is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics. In all incarnations of the Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in various circumstances. The higher principles of religion begin with the acceptance of the 4 orders and the 4 statuses of social life, and will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifested and non-manifest only under different circumstances. Omegam Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharini Nirvishesha Shunyavadi Pastatyaya Sitarini. განმარტება მისი ღვთაებრივი მოწყალება აფაიჩადან ბhaktivedanta swami Srila Prabhupādas მიერ. ამ ლექსში მნიშვნელოვანია სიტყვა სვიჯამი, რომელიც არ შეიძლება აღნიშნავდეს შექმნას, რადგან წინა ლექსის თანახმად უფლის ფორმა ან სხეული არ ქმნილია, ყოველი მისი ფორმა მარადიულად არსებობს. ამიტომ სიტყვა სვიჯამი ნიშნავს იმას, რომ უფალი თავის ჭეშმარიტ სახელს გვიჩვენებს. თუმცა უფალი გარკვეული განრიგით ერთხელ ბრაჰმას დღეში მეშვიდე მანუს მმართველობის 22-ვე ეპოქის დვაპარა იუგას ბოლოს ევლინება მატერიალურ სამყაროს, მას არ მოეთხოვება ამ ვალების დაცვა, ვინაიდან თავისუფალია, რასაც მოისურვებს, ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. ამიტომ, როდესაც ჭეშმარიტი რელიგია ქრება და ურმერთობა იკავებს მის ადგილს, იგი საკუთარი ნებით ეშვება დედამიწაზე. რელიგიური მცნებები ვედებშია მოცემული და მათი წესისამებრ შესრულებისაგან ნებისმიერი გადახდის შედეგად ადამიანი უღმერთო ხდება. ბhagavad-gītāში ნათქვამია, რომ ვედებში გადმოცემული მცნებები უფლის კანონებს წარმოადგენენ და მათი შექმნა შეუძლია მხოლოდ უფალს.
ცნობილია ისიც, რომ უფალმა შექმნა ვედები და პირველად უამბო ბრაჰმას, რომლის გულშიც იგი ზესურის სახით სუფევდა. ამიტომ თარმას, ანუ რელიგიის კანონები ღვთაების უზენაესი პიროვნების უშუალო მითითებებია. თარმამ თუ საკშატ ბჰაგავად პრანიტამ, ეს ყოველივე გარკვევით არის მოცემული ბჰაგავად გიტაში. ვედების მიზანია უფლის ნების შესაბამისად რელიგიის კანონების განმტკიცება. გიტას დასასრულს უფალი პირდაპირ აცხადებს, რომ რელიგიის უმაღლესი კანონია მიენდო მხოლოდ მას და სხვა არაფერი. ვედური დანაწესებიც ადამიანებს მოუწოდებს მიენდონ უფალს და როდესაც დემონები ამას არ ღვევენ, მაშინ უფალი თავად ეღვლინება მატერიალურ სამყაროს. ბჰაგავატამიდან ვგებულობთ, რომ უფალი ბუდა არის კრიშნას ერთ-ერთი ინკარნაცია, რომელიც მატერიალიზმის მომძლავრების დროს მოევლინა დედამიწას. მაშინ, როდესაც ადამიანები ამართლებდნენ თავიანთ ცოდვებს და სამწუხაროდ ვედებს იმოწმებდნენ, თუმცა ვედები ზღუდავდნენ ცხოველთა მსხვერპლად შეწირვას, რაც ნებადართულია მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში. დემონური მიდრეკილებების მქონე ხალხი არაფრად თვლიდა მის მითითებებს და ცხოველთა მსხვერპლ შეწირვებს მაინც ატარებდა. უფალი ბუდა დედამიწას მოევლინა, რათა შეეჩერებინა ეს უაზრო მოქმედებები და არა ძალმომრეობის ვედური პრინციპები განეთკიცებინა. ყოველ ავატარას, ანუ უფლის ინკარნაციას ამგვარად მოსვლის დროს გარკვეული მისი აკისრია და ყველაფერი ეს განდობილ წერილებში აღწერილი. არ შეიძლება იმის აღიარება ავატარად, ვინც წმინდა წერილებში არ არის მოხსენიებული. უფალი მხოლოდ ინდოეთში მოდის ეშვება, სადაც მოესრულება შეუძლია იქ მოგვევლინოს. ყოველი მოსვლისას რელიგიაზე იმდენ საუბრობს, რამდენის შეთვისებად შეუძლიათ ადამიანებს თავიანთი განათლებისა და ყოფითი მდგომარეობის შესაბამისად. მაგრამ მისი მისია მაინც ერთია, ხალხი ღმერთის ცნობიერებამდე და რელიგიის კანონთა მორჩილებამდე მიიყვანოს. ზოგჯერ იგი პირადად ეშვება, ზოგჯერ შვილი სამსახურის სახით აღზრდის თავის ჭეშმარიტ წარმომადგენელს ფარული სახით გვევლინება. Bhagavad Gita Krishnam უამბო არჯუნას და სხვა ამაღლებული პიროვნებებსაც, ვინაიდან არჯუნა მსოფლიოს სხვა ნაწილებში ცხოვრობ უბრალოდ ხალხზე გაცილებით მაღლა იდგა. ორს მიუმატოთ 2, რომ 4-ია მათემატიკური ჭეშმარიტებაა დამწყები და მაღალ კლასში ყოფი მოწაფისთვისაც. მაგრამ არითმეტიკის გარდა არსებობს უმაღლესი მათემატიკა. მსგავსად ამისა, უფლის ყოველი ინკარნაცია ერთსა და იმავე ცნებებსა და კანონებს გვასწავლის, მაგრამ სხვა ვითარებაში ისინი შეიძლება გარეგნულად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან. როგორც მომდევნო ლექსში იქნება განმარტებული, უმაღლესი რელიგია იწყება საზოგადოების 4 ფენად, აშრამად და 4 წყობად ვარნად დაყოფით. მატერიალურ სამყაროში უფლის ინკარნაციების მისიის მიზანიც ისაა, რომ მსოფლიოში კრიშნას ცნობიერება გაავრცელონ. ასეთი ცნობიერება საზოგადოებაში ვლინდება ან არ ვლინდება განსხვავებულ გარემოებათა გათვალისწინებით. It's your first time, is it? თქვენ პირველად ხართ, ხო? How did you find out about this meeting? როგორ ნახეთ ეს შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია? From friend. From friends. You got some good friends. კარგი მეგობარი ყავთ, როგორც ეთყობა. So, we're reading from the Bhagavad Gita. ჩვენ დღეს Bhagavad Gita-ს ვკითხულობთ. Gita means song, Bhagavat means the song of Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Gita ნიშნავს სიმღერას და Bhagavan ნიშნავს უზენაეს პიროვნებას, ანუ Bhagavad Gita ნიშნავს უზენაეს პიროვნების სიმღერას. And so the Bhagavad Gita is speaking about basic principles of life. ამგვარად Bhagavad Gita ძირეულ პრინციპებზე საუბრობს, ცხოვრების ძირეულ პრინციპებზე. If we don't understand these basic principles, we can't really understand things very well. და უნდა გვესმოდეს, რომ თუ ჩვენ ცხოვრებისეული ფუნდამენტური პრინციპები არ გვესმის, კარგად ვერ შევიმეცნებთ ვერანაირ საკითხს. It's just like in mathematics. You have to learn to
add up, subtract, divide, multiply. როგორც მათემატიკაში გვასწავლიან გაყოფას, მიმატებას, გამრავლებას and also count. და დათვლასაც ასე. If we can't do those things, we can't do maths. ჩვენ თუ ამ ყველაფრის გაკეთება არ შეგვეძლება, ხო მათემატიკასაც ვერ So Bhagavad Gita is like that. It's giving us these basic principles. ამგვარად ბაგავად გიტა სამის მსგავსი არის, იგი იძლევა ფუნდამენტურ პრინციპებს. And then we find that different religions spring from these different principles. და ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ აღმოცანდებიან სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობები ამ აქ მოცემული სხვადასხვა პრინციპებიდან. But we're in the material world, so the tendency is that everything becomes corrupted in due course of time. მაგრამ რადგანაც მატერიალურ სამყაროში ვიმყოფებით, ისეთი ტენდენცია ვლინდება, რომ დროთა მსვლელობისას ყველაფერი მახინჯდება. And therefore Krishna sends his representatives, or sometimes he personally appears to rectify that situation. და ამიტომაც ხდება ის, რომ კრიშნა ან პიროვნულად ან თავის წარმომადგენელს აგზავნის, რომ ეს დამახინჯებული სიტუაცია გამოასწორონ. So the whole purpose of this creation is to bring us back to our original consciousness. და ამ სამყაროში ჩვენს რაც ვლინდება, უზენაესი მიზანი არის ის, რომ ცოცხალი არსება თავის თავდაპირველ ცნობიერებას დაუბრუნოს. And that's really all. და ეს გახავთ ყველაფერი, რაც ჩვენ გვმართებს, რომ But we have so many desires that arrangement is made to try and fulfill those desires. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი სურვილების შესრულებლად რამდენი რამე არის მოწყობილი, რომ ეს სურვილები დავიკმაყოფილოთ. And those desires come when we stray from our devotional service to God. და ეს სურვილები ვლინდება მაშინ, როდესაც ჩვენ თავს ვანებებთ უფლის გულმსახურებას. According to our desires, the material world fulfills those desires. და ჩვენი სურვილების შესაბამისად მატერიალურ სამყარო ამ სურვილებს გვისურვებს. And so there are three modes of nature which are mixing to do this. და ამიტომაც არის წარმოქმნილი ამ სამყაროში ბუნების სამი თვისება, რომელიც შერეული სახით გვევლინება, რომ ამ ყველაფერს ვითვალისწინებს სხვადასხვა ცოცხალი არსების სურვილებს და შესაბამისად გვისურვდება ეს სურვილებიც. Does anybody know anything about electricity? ვინმე თუ რამე სმენია ელექტროობის შესახებ? ელექტროობის. Yes, Maharaj, I have heard. So electricity has three modes, three different phases. ანუ ელექტროობაში წარმოდგენილი არის სამი განსხვავებული ფაზა. And they produce so many things. და ამ სამი ფაზის საფუძველზე რამდენი უამრავი რამე იქმნება. One effect is this. მაგალითად ერთ-ერთი ეფექტი და შედეგი გახლავთ აი ეს მიკროფონი. What's another effect? და სხვა რა არის? Heating, Maharaj. Heating. გათბობა სხვა ელექტროები. Yeah, it's quite warm in here if people keep the door shut. თუ კარებს დაკეტილს შევინარჩუნებთ, ძალიან თბილაა რა ამ ოთახში. And what else? Lighting. ასევე სინათლეც ელექტროობიდან მოდის. Refrigerator. მაცივარით შეიძლება ელექტროობით ვამუშაოთ. AI. ახლა ხელოვნური ინტელექტიც ელექტროობის საფუძველზე მუშაობს. Who's in charge, AI or us? ვინ არის ყველაფრის სათავეში ამ ხელოვნური ინტელექტის ჩვენ რა? ვინ არის სათავეში ხელოვნური ინტელექტი თუ ჩვენ? Who's in charge, AI or us? ხელოვნური ინტელექტია სათავეში თუ ჩვენ? People are trying that AI will take over, right? ადამიანები უკვე შეშინებულები არიან, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერს გააკონტროლებს. But if AI becomes too puffed up, we can just pull the plug out. და თუ კი შევხედავთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ძალიან ამაყდება, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ დენის წყარო შევუწყვიტოთ მას. Bye bye, AI. და უთხრათ, ნახვამდის ხელოვნური ინტელექტი. So these modes, so we can take different devotees here. We all have different moods. და
და ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ აქ წარმოდგენილი სხვადასხვა ხასიათის და ბუნების ერთგული, რომლებიც სხვადასხვა განწყობით არიან. Some people are very active, right? ხო, ზოგიერთი მაგალითად ძალიან აქტიურია, Some people are very passive, you know. ძალიან პასიურია ზოგიერთი მათგანი. So this is the effect of the modes. და ამგვარად მოქმედებს ბუნების სხვადასხვა თვისებებს, ცოცხალარსებებს. So they'll also affect our mind and Da. intelligence. და ისინი ასევე ჩვენ ჭკუაზეც ახდენენ ზეგავლენას და გონებაზეც. So you know, have you ever noticed sometimes you talk to people, it just doesn't work, you know. ხო, შეიძლება ყველას გქონდეთ შემჩნეული, როდესაც ადამიანებს ესაუბრებით, არ მუშაობს ეს. You know, because of these modes. იმიტომ რომ ეს ბუნების თვისებების გამო ხდება ეს. If you want to get through to that person, you have to learn what makes him tick in this world. და თუ თქვენ გნებავთ რომ ამ ადამიანში კონკრეტულ ადამიანს შესავალი იპოვოთ, ხომ უნდა გაერკვეთ თუ რა ინტერესებს მას ამ სამყაროში. And so when Krishna sends his representatives, და როდესაც კრიშნა ამგზავნებს თავის წარმომადგენლებს, they have to see, you know, what makes people tick. და მათაც მართებთ რომ გაიგონ თუ რა ინტერესებს ხალხს. Yeah. So there's so many different deities and they're all delivering the same message, but to different classes of people. ამგვარად რამდენი უამრავი ღვთაებაა წარმოდგენილი და ერთი და იგივე გზავნილს იძლევიან სხვადასხვა ხალხისათვის. We've got Lord Vishnu, მაგალითად უფალი ვიშნუ, mode of goodness. რომელიც სათნოების თვისების განასახიერებს. Lord Brahma, mode of passion. მაგალითად უფალი ბრაჰმა, რომელიც ვნების თვისებას განასახიერებს. Lord Shiva, ანუ უფალი შივა, რომელიც mode of ignorance. უგუნურების თვისებას განასახიერებს. So Lord Shiva is called Ashutosh, is very easily pleased. ამგვარად უფალ შივას უწოდებენ აშუტოშს, რომელიც ძალიან მარტივად იოლად კმაყოფილდება. When we're in the mode of ignorance, it's very difficult to actually, get any message through. როდესაც ჩვენ უგუნურების თვისებას წარმოვადგენთ, ძალიან რთულია რომ გზავნილმა დანიშნულების აღებას მიაღწიოს. You know, sometimes when we want to talk to someone, don't even bother. და როდესაც ვცდილობ რომ ვიღაცას რამე გააგებინო, ხო, საბოლოოდ ხელს იქნებ გაამბობ, რომ საერთოდ არ არის ამ პიროვნების შეწუხება. It's a waste of time. ეს მთლიანად დროის ფუჭად კარგვა. It's in the mode of ignorance. იგი მთლიანად უგუნურების თვისებაშია ჩაფლული. But Lord Shiva doesn't do that. Lord Shiva, he thinks, let me have a try. მაგრამ უფალი შივა ასე არ იქცევა, უფალი შივა ამბობს რომ მოდი ვცადო. So Lord Krishna sends Lord Shiva to help people in the mode of ignorance. ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ უფალი კრიშნა აგზავნის უფალ შივას იმისათვის რომ უგუნურების წყუდიაში არსებულ ცოცხალარსებებს დაეხმაროს. What mode are we in? What mode are we in? რომელ თვისებას განვასახიერებს ჩვენ, რომელ თვისებაში ვართ? When we come to the temple, some mode of goodness, right? ჩვენ როდესაც ტაძარში მოვდივართ, გარკვეულწილად სათნოების თვისება უფრო ვლინდება. We're on our best behavior, right? Sorry, Maharaj? We're on our best behavior. ჩვენ ვავლენთ საუკეთესო ქცევებს. But when we go away, maybe not. მაგრამ როდესაც ტაძარში შევდებით, ასე შეიძლება სულაც არ ვიცეოდეთ. And so many people worship Lord Shiva. ძალიან ბევრი ადამიანი ეთაყვანება უფალ შივას. Because in the mode of ignorance, we're always interested in satisfying the body. ვინაიდან უგუნურების თვისების ზეგავლენის ქვეშ ადამიანი ყოველთვის ცდილობს რომ თავის სხეული დაიკმაყოფილოს. So every month there's what we call Shiva Ratri, right? Every month. Shiva Ratri. Every month. Yeah. ყოველ დღეს ცნობილი ფაქტია რომ შივა რატრის დღეს აღნიშნავენ.
ეგრეა თუ არა? There's a discussion here. ანუ განხილება ახლა ის საკითხი. And every February, March, it's Falgun and what's the other one? Month of Falgun and March. It's Maha Shivaratri. და ყველა every February and March. ყველა თებერვალს და მარტს აღინიშნება დღე, რომელსაც უწოდებენ მაჰა შივარატრი. So this is the best time to ask for benedictions, right? და ეს საუკეთესო დროა იმისათვის, რომ კურთხევა ითხოვა. And Lord Shiva gives them very easily. და გრუნფალი შივა ძალიან მარტივად იძლევა ყველანაირ კურთხევას. We've all got some desire to fulfill it, right? ჩვენ ყველას გაგვაჩინა გარკვეული სურვილები, რომლის ასრულებაც გვწადია. Who's got a desire to pass the exams? ვის აქვს სურვილი, რომელიც გამოცდის ჩაბარებაში იგომარებს? Oh, put your hands up. გააიციეთ ხელები, ვის აქვს? So Lord Shiva, we just come and we offer our respects to Lord Shiva. Jatastu. როცა ჩვენ მოვდივართ უფალ შივასთან და თავყანსავსენთ მას შეუძლია თქვა დატასტუ და ჩვენი სურვილები სრულდება. And then we go away and we think, I'm going to do that again. და როცა გარეთ გავდივართ, მე რო ვფიქრობ, რომ მე ვაფიქრებ, რომ კიდე ერთხელ გავიმეორებ ის. I'm going to come back. მე უნდა დავბრუნდე ისე. So that's what Lord Shiva wants. და ზუსტად ეს სადია უფალ შივასაც. And by doing that, Lord Shiva is a representative of Krishna. და ამგვარად როდესაც იქცევა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ უფალი შივა უფალ კრიშნას წარმოადგენს. Aradhananam sarvesham, Vishnu aradhanam param. Na Parashuram Devi, Vishnu Shakti Vatatmakam. When Lord Shiva was speaking to Parvati, his wife, he said that what's the best type of worship? როდესაც უფალი შივა თავის მეუღლე პარვატის ესაუბრებდა, იგი ეკითხება მას, რომელია საუკეთესო გზა მსახურებისათვის, თაყვანისცემისათვის. Aradhanam sarvesham, worship of Vishnu, Lord Vishnu. არართანან სარვეშამ, ანუ ყველა თაყვანისცემას შორის უფალი ვიშნუს თაყვანისცემა საუკეთესოა. And so Lord Shiva is telling us that what Lord Shiva really wants us to do, he wants us to pray to him to become a devotee of Krishna. მაგრამ სინამდვილეში ჭეშმარიტად რაც სულს უფალ შივას ჩვენ რომ გავაკეთოთ, არის ის რომ ჩვენ უფალ კრიშნას მივედით. So who wants to please Lord Shiva today? ვის უნდა დღეს რომ უფალი შივა დააკმაყოფილოს? Wants to please Lord Shiva today? Put your hands up. აბა ვის უნდა რომ ხელი აიციოს დააკმაყოფილოს უფალი შივას? There's some wind fans going up like this. ესე წერთ ხელებზე. So do you want to know how to please Lord Shiva the best? მართლა გინდათ რომ დღეს უფალი შივა დააკმაყოფილოს საუკეთესო გზით? Yeah, you want to please Lord Shiva, right? You pray to Lord Shiva, please make me a first-class devotee of Lord Krishna. თქვენ ილოცეთ უფალი შივასადმი, რომ გთხოვ უფალო შივა, გარდამქმენი მე კრიშნას პირველი რანგის ერთგულით. And he said, Tatastu. და იგი სტატასტი. And then we get real benefit. და ჩვენ But we may not be ready for that yet, that's all. ჩვენ საუკეთესო სარგებლოს მივიღებთ, თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ შესაძლოა ამისათვის ჯერ მზადაც არ ვიყოთ. So I can say, so therefore we keep coming to the temple. We keep seeing the deity of Lord Vishnu, Lord Krishna in his form as Gauranga, Gauranitai. ამიტომაც ჩვენ ვაგრძელებთ ტაძარში მოსვლას და უფალი კრიშნას ღვთაებების შრიშინიტაი გოურანიტაის სახით გამოვლენ ღვთაებების მონახულებას. We chant the Hare Krishna mantra, take prasadam. ჩვენ გავუთ ჰარე კრიშნა მაჰა მანტრას და ვღებულობთ პრასადს. And we'll become purified.
და ამის შედეგად ვიწმინდებით. And then we'll understand Lord Shiva's mood and we'll take shelter of him and we'll take shelter of Lord Vishnu. რაც საშუალებას მოგცემს რომ უფალი შივას განწყობას ჩავწვდეთ და მისი და უფალი ვიშნუს თავშესაფარი ვპოვოთ. Lord Vishnu, Lord Shiva is Vaishnavanam Yatasham. He is the best Vaishnava, the best worshipper of Lord Krishna. უფალი შივა ვაიშნავთა შორის საუკეთესო ვაიშნავი გახლავთ, რომელიც უფალ კრიშნას ემსახურება. In Navadvip, there's one particular island of Navadvip where, I think it's Simantadvip, Lord Shiva is dancing like anything, worshipping Lord Krishna. ნავადვიპაში გახლავთ ერთ-ერთი წარმოდგენილი ერთ-ერთი კუნძული, სადაც უფალი შივა თავისი ცეკვით საუკეთესო გზით ემსახურება უფალ ვიშნუს. And his wife said, why are you dancing so wildly? და მისი მეუღლე ეკითხება, რომ ასე მხეცურად რატო ცეკვავ? And so then Lord Shiva says, I'm thinking about Lord Gauranga. მე ვფიქრობ უფალ გაურანგას შესახებ. So this is Lord Gauranga and Lord Nityananda. და ჩვენ ხედავთ ახლა ჩვენ წინ უფალ გაურანგასა და უფალ ნიცანანდას. So they've appeared in this age. They're Lord Krishna and Lord Balaram in a different form. ისინი მოეგვნენ ამ ეპოქაში როგორც უფალი კრიშნა და ბალარამა, რომ სხვადასხვა ფორმით. And they're teaching us how to become a devotee of Lord Krishna. და ჩვენ გვასწავლიან თუ როგორ უნდა გავხდეთ უფალი კრიშნას ერთგულები. So better than worship of Lord Vishnu is worship of Lord Vishnu's devotees. და ნათქვამია რომ უფალი ვიშნუს მსახურებაზე კარგი მსახურება მისი მსახურის მსახურება. So when we come to the temple and we serve the devotees who are full-time serving Krishna, then we're doing first-class service. და როდესაც ჩვენ მოვდივართ ტაძარში და იმ მერგულების მსახურებას ვცდილობთ, რომლებიც სრული თავიანთი დროით არიან ჩართული უფალი კრიშნას მსახურებაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ საუკეთესო მსახურებას აღვასრულებთ. And very quickly we'll become more devoted to Lord Krishna. და ძალიან მალე, ცოტა დროში ჩვენ უფრო ერთგულები გავხდებით უფალი კრიშნასი. So we can talk a little bit about today, Mahashivaratri. დღეს გახლავთ მაჰაშივარატრი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. So there was one hunter. ერთ-ერთი მონადირე გახლდათ. You know this story. იცით ეს ისტორია? He used to support his family by hunting birds and hunting animals. Then he would sell them and make a profit, and then he would be able to live. იგი თავისი ოჯახს და ოჯახის წევრებს ნადირობით ინახავდა, რომ ინადირებდა ჩიტებს, სხვადასხვა ცხოველებს და მათი გაყიდვით შეეძლო რომ თავისი ოჯახი გაეტანა. So a hunter is not a very high class position, is it? და უნდა გვესმოდეს, რომ მონადირი არც თუ ისე მაღალი თემის ადამიანს წარმოადგენს, ეგრე არ არის. And so one day he was in the forest and he managed to kill one deer. და ერთ მშვენიერ დღესაც იგი ტყეში ნადირობდა, რომ დღესაც მას შეეძლო და ირემი მოინადირა. But he was so relieved. და ძალიან ამოისუნთქა, შვება იგზნო. Him and his family, they got nothing to eat. ვინაიდან მის ოჯახს არაფერი არ ჰქონდა გამოსაკვებად. And so he was so absorbed in his hunting that he didn't keep a track of time, and night fell while he was in the jungle, in the forest. იგი ისე იყო გართული თავის ნადირობის პროცესში, რომ ჩამოაღამდა და ჯუნგლებში ღამე დაისადგურა. And so he decided that, well, I can't find my way out. I'll just climb into this tree, and then I'll take rest there, and in the morning I'll take the deer and feed my family.
და მან გადაწყვიტა რომ ამ უხუნეთ წყდიათში სახლისაკენ გზას ვერ გაიკვლევდა და ხეზე ასულიყო იფიქრა იქ გაეთენებინა ღამე და დილით ეს իրენი წაეღო და სახლისთვის სახლის ოჯახში წევრებისთვის როგორც საკვები ისე მიეტანა. But he was so hungry he couldn't sleep. მაგრამ ისეთი მშიერი იყო რომ მუცელი უყებდა და ვერ დაიძინა. And so, just for something to do, he kept picking the leaves of the trees and throwing them. That something Picking the leaves of the tree, and you just keep plucking the leaves of the tree for something to do, take his mind off his hunger. და იმისათვის რომ თავისი შიმშილის გრძნობა გადაეტანა რამეზე ხიდან ფოთლებს წვიკავდა და დაბლა ისროდა. And when he was thinking about how hungry he was, he knew that his family were also hungry, and sort of compassion for his family, he started to cry. და მან რადგანაც ასეთი შეგრძნება დაეუფლა მას ასეთი შიმშილის შეგრძნება, ხო უცებ გაიფიქრა ჩემი ოჯახის წევრებიც ასეთ შიმშილს განიცდიან ეხლა და სიბრაულით აღებს რომ მათ მიმარდა ტირილი დაიწყო. So he's crying and throwing these leaves. და იტიროდა და ამ ფოთლებს დაბლა ისროდა. And then the next morning he got up and he took the deer, sold it, he made some money and he bought some food and he started to cook and feed his family. და მეორე დღეს მან ეს ირემი აიღო, გაყიდა, იყიდა გაკროულ პროდუქტები თავისი ოჯახის წევრებისთვის და გამოყვება ისინი. And at that point, just before he was going to take, a Brahmin came to the door. და ამ დროს, როდესაც უკვე იგი აპირებდა რომ მიირთვა, თავის კარს ერთ-ერთი ბრაჰმანი მოადგა. So he fed the Brahmin, then he ate himself. მან გამოყვება ბრაჰმანი და მე თვითონაც მიირთვა. And later on, towards the end of his life, he left his body. და როდესაც მას სიკვდილის ჟამი დაუდგა, მან სხეული დატოვა. And at that time, there was some very special personalities descended and they surrounded him. და ამ სიკვდილის ჟამს ძალიან განსაკუთრებული პიროვნებები დაეშვნენ გზեցიდან და გარს შემოერტნენ მას. And he was surprised. He didn't know what it was. და იგი განსაკუთრებული დარჩა, ვინაიდან ვერ გაიგო რატო ხდებოდა ასეთი რამ მის And თავში. he said, "Who are you? Where are you from?" და მან კითხა მათ, რომ ვინ ხართ თქვენ, საიდან მოხვიდით? He says, "We are servants of Lord Shiva." მაშინ მათ მიუგეს, რომ ჩვენ უფალი შივას მსახურები ვართ. He says, "Why have you come now? What's the reason you're in my presence?" და მაშინ მან იკითხა, რომ რატომ დაეშვით თქვენ მაინდა-მაინც ამ დროს, რა არის ამისი He says, მიზეზი? "We've come to take you back to the abode of Lord Shiva." მათ მიუგეს, რომ ჩვენ ჩამოვედით იმისათვის, რომ შენ უფალი შივას სამონეში წაგიყვანოთ. And he said, how did I deserve to do that? და რითი დავიმსახურე, მან იკითხა. He says, remember many years ago you were in the tree? He said, yeah. გახსოვს უამრავი წლების უკან შენ ხეზე იყავი And you were crying? He said, yes. და ტიროდი You were throwing leaves. და ფოთლებს ისროდი He მხრიდან. said, underneath that tree was a Shiva linga. მაგ ხის დაბლა შივალინგა ბინადრობდა. And so you were doing abhishek with your tears, and you were offering veil leaves, which is Lord Shiva's favorite tree. Beli, what kind of Veil. Veil. და მათ მიუგეს, რომ ვინაიდან დაბლა შივალინგა ბინადრობდა, შენ წევრებით მის სხეულს გამბანდი და მისთვის ყველაზე საყვარელი ხის ბიელტრი, არ ვიცი რა ხია ქართული, ამ ფოთლებს თავაზობდი მას. So Lord Shiva is very, very kind. ამგვარად ჩვენ ხედავთ თუ რამდენად კეთილია უფალი შივა. Also in Krishna book, Prabhupada mentions about Lord Shiva.
Krishna წიგნი გვაქვს ჩვენ ესეთი, სადაც შრილ პრაბჰუპადა ასევე ახსენებს უპალ შივას შესახებ. When they rescued Nanda Maharaj from the mouth of the serpent, როდესაც მათ გარდაარჩინეს უზარმაზარი უსენებლის ხალხიდან ნანდა მაჰარაჯა. you know, Krishna books not for faint-hearted people. Not for Krishna books not for faint-hearted people. Weak people. Okay. ანუ უნდა გვესმის Krishna-ს წიგნი სუსტი გულის ადამიანებისათვის არ არის. Imagine if your father was in the mouth of a serpent, half swallowed, what would you think? წარმოიდგინეთ უბრალოდ რომ მამა თქვენი ხო უზარმაზარი უსენებლის ფილში იყოს ნახევრად ჩაკლაპული, როგორ მოიქცეოდით თქვენ? Lord Krishna just touched the serpent with his feet and he was free. მაგრამ უფალმა კრიშნამ უბრალოდ ხელი შეახო მას და იგი უმალო განთავისუფლდა მდგომარეობიდან. So then the next day they decided to go to Ambika Kalna. მომდევნო დღეს მათ გადაწყვიტეს რომ ასეთი ადგილი გახლავთ ამბიკა კალნას სტუმრობ ეს რომ წასულიყვნენ. And they went to witness the Shiva Ratri festival. და ყოფილიყვნენ შივარატრის ფესტივალის დამსწრეები. And so there's Prabhupada writes in the Krishna book that there's always competition between the Shaivites and the Vaishnavas. შრილა პრაბჰუპადა თავის წიგნში კრიშნას წიგნში აღნიშნავს რომ ყოველთვის გამალებული ანუ შეჯიბრია კონკურენცია შივაიდებსა და ვაიშნავებს შორის. Which part of India are you from? რომელი ინდოეთის რომელი მხარიდან ახალ თქვენ? South India. სამხრეთ ინდოეთიდან? All over India, right? ან თუ ყველა მხარეს წარმოადგენთ აქ. So these are two main main processes, Vaishnavism and Shaivism. ორი მნიშვნელოვანი პროცესია წარმოადგენენ ინდოეთში ვაიშნავიზმი და შივაიზმი. Once again, the purpose of the Krishna book is to teach us that, you know, Lord Shiva is actually a devotee, he's a devotee of Krishna. და ვისაც სტადია რომ ჩაწოდეს, უნდა იცოდეს რომ კრიშნას წიგნი ჩვენ გვასწავლის რომ უფალი შივა კრიშნას უდიადესი ერთგული გახლავთ. I'll give you an example of how Lord Shiva tries to make us devotees. Yeah? ჩვენ შემიძლია ერთ-ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ თუ როგორ ცდილობს უფალი შივა რომ ჩვენ ერთგულებად გარდავიქმნით. There's this poor Brahman. იყო ერთ-ერთი ძალიან მწირი ბრაჰმანი. Brahman is like a priest. ანუ ბრაჰმანი სხვა სიტყვებით მღვდელმსახურს ნიშნავს. Well, sometimes we may think he's like a monk. ან შეიძლება ბერათაც აღვიქვათ. And so he was very poor and he approached Lord Shiva. And Lord Shiva, he said to Lord Shiva, can you give me the benediction of having the best thing anybody can have in this world? და იგი ერთ-ერთ დღეს უფალ შივას მიუახლოვდა კურთხევისათვის და მას სთხოვა ასეთი კურთხევა რომ უფალ შივას მისთვის ეწყალობა ისეთი რამ რის სიფლობას არავის არ შეიძლებოდა მის გარდა. And Lord Shiva, you need to go to Sanatana Goswami. მაშინ უფალმა შივამ მას უთხრა რომ შენ სანატანა გოსვამისთან გმართებს მისვლა. So everybody knew Sanatana Goswami was a great sage. და ყველამ იცოდა რომ სანატანა გოსვამი დიადი ბრძენი პიროვნება გახდა. So he went to the Sanatana Goswami, he asked him, he told him, Lord Shiva sent me. And he said he sent me to ask you for the best benediction I can get in this world. და მან უთხრა სანატანა გოსვამის რომ უფალმა შივამ გამომაგზავნა შენთან იმის საფუძველზე რომ მე ვთხოვე მას რომ ყველაზე საუკეთესო რომ ეწყალობა ჩემთვის. And Sanatana Goswami said, oh, I see, no problem. He says, the best thing you can have in this world is in that pile of rubbish over there. და მაშინ სანატანა გოსვამი მიუგო რომ გასაგებია ყველაზე საუკეთესო რამ რაც შენ წადია აი კუთხეში ხედავ ნაგავში გდია.
if you dig deep, there's a touchstone in there, and everything you touch, ding, it will turn to gold. და თუ კი შენ კარგად მოძებნი მას ხო ნახავ რომ იქ ფილოსოფიური ქვა არის იმ ნაგავში ღრმად ჩაფრული და თუ აიღებ ამ ფილოსოფიურ ქვას და რამეს მიადებ ყველაფერი ოქროდ გარდაიქმნება. So he went to this pile, he's looking, oh, there it is, there, found it. და მან გაიქცა მართლაც ამ ნაგავთან მიირბინა და დაინახა რომ მართლა იყო ის He ფილოსოფიური nodded to Lord Shiva, thank you very much. და ძალიან დიდი მადლიერება გამოხატა სანატან გოსვამის მიმართ. Touchstone. და ესე აღტუნავდა ამ And he ფილოსოფიას. was thinking, he said, why did he keep it in the rubbish? მაგრამ მე უცებ აზრი დაეუფლა რომ რატო ინახავდა სანატან გოსვამი ამ ფილოსოფიურ ქვას ნაგავში They must, like, it can't be that valuable. და ამ აზრის საფუძველზე მას ასეთი აზრიც დაეუფლა რომ სინამდვილეში ეს ნივთი აქვს ისე დიდ ღირებულებას უნდა ფლობდეს. And so he went back to Sanatana and said, why did you, if this touchstone is so valuable, why did you keep it in that rubbish? მაშინ იგი დაბრუნდა სანატანა გოსვამისთან და ეკითხა რომ თუ კი ეს ფილოსოფიური ქვა ასეთი დიდი ღირებულების შემცველია რატო გქონდა შენ ამ ნაგავში შენახული? And Sanatana Goswami said, you are very intelligent. სანატანა გოსვამი უთხრა რომ შენ ძალიან გონიერი პიროვნება ხარ. He said, I know. მე ვიცი. He says, so tell me what is, there must be something else which is more valuable. და მან უთხრა რომ თხოვ სანატანა გოსვამი მე ვიცი რომ შენ იცი რომ უფრო ღირებული რამეც არსებობს და რა არის მითხარი. And so he said, well, actually there is, but it's, you know, I don't think he's prepared to pay the price for it. კი, რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ შენ ამ ფასის გადასახდელად მზად იყო ეხლა. And so he promised, yeah, definitely I'll pay the price. Tell me what the price is. და მაშინ ამ ბრაჰმანმა მიუგო სანატანა გოსვამის რომ უეჭველად ვიცი რომ მე მზადა ვარ ამ ფასის გადასახდელად და მითხარი ფასი და გადავიხდი უმალე. He said, well, first thing you have to do is throw that touchstone in the Ganges. პირველი რამ რაც უნდა გააკეთო მაშინ სანატანა გოსვამი მიუგო რომ ეს ფილოსოფიური ქვა განგის მდინარეში უნდა გადააგდო. And so he hesitated. იგი ყოყმანობდა. And after some time, he thought, okay. და რა გარკვეული დროის შემდეგ მან აღნიშნა რომ კარგი ესეც მოვიცემ. You know, everything you touch turns to gold. It's like difficult to give up. ჩვენ უნდა გვესმის რომ ფილოსოფიური ქვა რომელიც ნებისმიერ საგანთან შეხებისას ოქროს წარმოქმნის ძალიან რთულია მოსაშორებლად. When you throw it in the Ganges, come back and I'll tell you. მაშინ როდესაც შენ განგაში გადააგდებ ამ ფილოსოფიურ ქვას დაბრუნდი ჩემთან და მე გეტყვი რა არის უფრო ძვირფასი რამე. And so he came back. He said, tell me what the most precious thing is in this world. და როდესაც იგი დაბრუნდა კიდევ ამ შეკითხვით დაუბრუნდა სანატანა გოსვამის თხოვ მითხარი რა არის ძვირფასესი რამ ამ სამყაროში. And so then he gave him the holy name. და ამის შედეგად სანატანა გოსვამი მას უფლის წმინდა სახელები უბოძა. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is our Lord Shiva. He's directing everybody to Krishna ultimately. ასეთი გახლავთ იმის მაგალითი თუ როგორ აძლევს უფალი შივა ყველას ანუ სწორ დარიგებას სწორ გზას დაარიგეს. There's also the story of Bhrigu Muni, which is a well-known story. ასევე კარგად ცნობილი ისტორია გახლავთ ბრიგუ მუნის შესახებ. There's Lord Vishnu, right? არსებობს უფალი ვიშნუ, What do you call it? What's the name? Tree. No, I mean in Christianity they say there's a Trinity. You know the Trinity in Christianity is God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost.
So we have the Hindu Trinity. Did you know that? That's Lord Vishnu, Brahma, and Lord Shiva. And so, in a previous age, the sages, they didn't know who was the most powerful of these three deities. Maharaj, let me translate a bit. Hare Krishna. ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანულ რელიგიაში არსებობს სამების ცნება, მაგალითად, რომელიც წარმოდგენილია მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სულწმენდის სახით, ასევე ინდუიზმში არსებობს ასეთი მსგავსი სამების ცნება, რომელიც წარმოდგენილია უფალი ვიშნუს, ბრაჰმასა და შივას სახით და იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთ პიროვნებას ბრძენ ხალხს მოუნდათ გაგება თუ რომელი მათგანი იყო უფრო აღმატებული. And so the sages, they decided to send one of their group, they call him Bhrigu Muni, to find out who was the most powerful deity. ამ ბრძენ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ ბრიგუ მუნი გაეგზავნა ამის გასაკვებად, თუ ვინ იყო ყველაზე აღმატებული ღვთაება ამ სამიდან. And so Bhrigu Muni, he was very intelligent. და ბრიგუ მუნი ძალიან მგონიერი ადამიანი გახდა. And first he approached Lord Shiva. და პირველ რიგში მან უფალ შივას მიუახლოვდა. And actually Lord Shiva and Bhrigu Muni, they were brothers. და ფაქტობრივად უნდა ვიცით, რომ უფალი შივა და ბრიგუ მუნი ისინი ძმები იყვნენ. And so, you know, when Bhrigu Muni was approaching Lord Shiva was so happy to meet him. და როდესაც ბრიგუ მუნი უახლოვდებოდა უფალ შივას, უფალი შივა ძალიან დიდ სიხარულს და ბედნიერებას განიცდიდა, რომ იგი დაინახა. And he went towards Bhrigu Muni. Oh, Bhrigu Muni, I'm so happy to see you. Oh, ბრიგუ მუნი, რამდენად ბედნიერი ვარ შენი ხილვით. And so Bhrigu Muni said, don't touch me, you dirty urchins. მაშინ ბრიგუ მუნი უთხრა, რომ ხელი არ მომკიდო, არ მახრო შეგინძულო. I'm a Brahmin, I don't want your dirty ashes on me. მე ბრაჰმანი ვარ და შენი ბინძული ფერფლი არ მინდა რომ შემეხოს. You're a disgrace to the sages. You are disgraced. You're a disgrace. Yes. შენ არც თუ ისე, ანუ disgraced რას ნიშნავს? Disgraced, ანუ არც თუ ისე განდიდებული პიროვნება ხარ. And he kept blaspheming Lord Shiva. და ამგვარად იგი განაგრძობდა უფალი შივას შეურაცხყოფას. You know, Lord Shiva, he sometimes gets angry, right? უფალი შივა ხანდახან ბრაზდება ხოლმე, ხო იცით ამის შესახებ. You were really steaming. And he picked his trident up and he was going to stab Bhrigu Muni. და ის განგრისხდა ამის შემხედვარი და მისი სამკაფს ხელი დააურო და უნდოდა რომ ბრიგუ მუნის სხეული განეგმირა. So Bhrigu Muni ran for his life. და ბრიგუ მუნი ამის შედეგად ანუ გაექცა უფალ შივას თავის სიძულე გადაერჩინა მის მრისხანებისაგან. So that was verbal offense. ამგვარად ეს გახდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. Also then he went to see Lord Brahma. ამის შემდეგ ბრიგუ მუნი უფალ ბრაჰმას მიუახლოვდა. You know, Lord Brahma is the father of both Shiva and Bhrigu. უფალი ბრაჰმა, ჩვენ როგორც ვიცით ვედურ ლიტერატურიდან, უფალი შივას და ბრიგუ მუნის მამა გახდა. Everybody settled down a bit. მოდით იქნება დავსნარდე და დავსხდეთ. So Lord Brahma is the father of Bhrigu Muni. ამგვარად უფალი ბრაჰმა ბრიგუ მუნის მამაა. And so how would you treat your own father if you saw him? როგორ მოექცევით თქვენ საკუთარ მამას ხილვის დროს? And so when usually in Vedic culture, when you see your father, you'll actually bow down, won't you? და ვედური კულტურის მიხედვით, როდესაც პიროვნება თავის მამას ნახულობს, იგი თაყვანს
ამას ასწევს, მას ქედის მოხდის საშუალებით. You still do that თქვენ ისევ ამას აკეთებთ? sometimes. ხანდახან რა. And so when Lord Brahma saw Bhikkhu Muni, he was so pleased to see his son. Oh, my son. როდესაც უფალმა ბრაჰმამ თავისი ვაჟიშვილი იხილა, იგი ძალიან ბედნიერებას განიცდიდა და ასე აღნიშნა, ო ჩემო ძვირფასო ვაჟიშვილი. And Bhikkhu Muni just walked straight by. და ბიქუ მუნი უბრალოდ ესე პირდაპირ სროლობით განაგზობდა სიარულს. And so, Lord Brahma, he's in a mode of passion. He's not as volatile as Lord Shiva, but he was so angry inside. მაგრამ უფალი ბრაჰმა, რა თქმა უნდა, გნების მოდუს წარმოადგენს და არც თუ ისე მერხებს საფუძვლად დგას, როგორც უფალი შივა, მაგრამ შინაგანად ძალიან მაინც განრისხდა. But, he was thinking, wait a minute, you're the head of the universe, you can't set a bad example. მაგრამ მაინც ფიქრობდა, რომ შენ ამ სამყაროს თავკაცს წარმოადგენს და მაგალითის დანერგვა და ჩვენება გმართებს, თორე ასეთი ფიქრი რო არ დაუფლებოდა, მას უნდა რომ ეს ბრიგუმენი დაიხრჩო. So he managed to restrain his anger. ამგვარად ამ მაგალითში წარმოდგენილია ის ფაქტი, თუ როგორ შეძლო უფალმა ბრაჰმამ ბრიგუმუნის დახშობისაგან თავის შეკავება და მრისხანების მოტყვა. Look, you can see when somebody's angry, right? მაგრამ შენ შეგიძლია მაინც შეხედო და ამოიცნო თუ პიროვნება განრისხებულია და მიხვდე რომ იგი გაბრაზდა. How can you tell when somebody's angry? როგორ შეგიძლია აბა აღნიშნოთ რომ ვიღაცა გაბრაზდა? He is reddish already. Yeah, Opening wide his eyes. yeah, the eyes become a little bit red. ანუ მის თვალები უფრო წითელი ხდება, ფართოვდება. Body language changes, right? და სხეულისეული, ანუ თვისებები უფრო უარესდება და იცვლება. So Bhikkhu Muni could understand he is angry. მაგრამ ბრიგუ მუნის ძალიან კარგად შეეძლო რომ გაეგო რომ იგი განრისხდა. So then he said, he came away and he went to see Lord Vishnu. მაშინ ბრიგუ მუნი გზა განაგრძო უფალი ვიშნუს მოსანახულებლად. And when Lord Vishnu saw Bhikkhu Muni, Bhikkhu Muni is a great sage. He was so happy to see him. ბრიგუ მუნი როგორც დიადი ბრძენი მისმა ვიზიტმა უფალი შივა უფალი ვიშნუ ძალიან გაახარა. And Lord Vishnu was laid on the Anantasesha, taking rest. და უფალი ვიშნუ ანანტაშეშაზე იყო გაწოლილი და ისვენებდა. And he was just about to get up to welcome Bhikkhu Muni, and Bhikkhu Muni ran and he kicked him on the chest. და ის იყო რომ უფალი ვიშნუ უნდა წამომდგარიყო რომ ბრიგუ მუნის მისამოებოდა, ამ დროს ბრიგუ მუნი ნაბიჯებს აუჩქარა და თავისი ტერფით ხო კერჩი ჩაარტყა. What would you do if somebody did that? ვინმე რო ასე მოგეცეთ რა როგორ მოიქცეოდით. And so Lord Vishnu, he just said, oh, Bhikkhu Muni, you must have really hurt your foot. ბრიგუ მუნი უფალმა ვიშნუმ აღნიშნა შენ ნამდვილად წითქენდი ახლა შენ ტერფს. I'll get my servants to actually help you deal with it. და მე ახლა ჩემ მსახურებს მოუხმობ რომ მათ ანუ მოგეხმარონ რომ ეს კივნეული ტერფი მოგიშუშონ. He treated him so nicely. და იგი ძალიან ისე ძალიან კარგად მოექცა მას. Bhikkhu Muni, he choked up and he started crying. და მას ანუ ყელში მოეჭირა ამ ბრიგუ მუნის და მტირილი დაიწყო. So from this story we can understand who is the most controlled deity. The greatness of a person is actually understood by how he can control his, or how she can control the senses. და ამ ისტორიიდან ჩვენ ნათელი მაგალითი გვაქვს იმისა თუ ვინ არის უფრო აღმატებული ღვთაება ამ სამ შორის და უნდა გვესმოდეს რომ დიადი პიროვნების სიდიადე მისი მოთმინებისა და გრძნობების კონტროლის მეშვეობით შეფასდება. Especially in difficult, trying situations.
და განსაკუთრებით რთულ სიტუაციებში. So this is the hallmark of a devotee also, ასეთი გახლავთ ერთგულის ნიშან-თვისებაც. because he takes shelter of Lord Vishnu, then we can develop the same qualities of Lord Vishnu. ვინაიდან იგი უფალი ვიშნუს თავშესაფარს პოულობს და ამ თავშესაფარის მოპოვების შედეგად იგი იმავე თვისებებს ინვითარებს, რაც უფალ ვიშნუს გააჩნია. Krishna Bhakta Nishkam Ataiva Shanta Bhukti Mukti Siddhikame Sakala Ashanta. Bhukti, people who desire material enjoyment, worship Lord Shiva. Mukti, people who worship to become free from material entanglement. Siddhi, yogis, they all have some material desire. So they worship different demigods, different deities. ამ ლექსში ნათქვამია, რომ ადამიანები, რომლებსაც მატერიალური სურვილები გააჩნიათ, ანუ ბუქტი, გარკვეულ ღვთაებას ეთაყვანებიან, მაგალითად ადამიანები, რომელსაც განთავისუფლების, ანუ მატერიალური ტყვეობისაგან განთავისუფლების სურვილი, ანუ მუქტი გააჩნიათ, ისინიც გარკვეულ ღვთაებას ამსახურებიან და სითი, ანუ იოგები, რომლებსაც სრულყოფილების მიღწევა სტადიაც, ისინიც გარკვეულ ღვთაებას ემსახურებიან. Krishna Bhakta, a devotee of Krishna, Nishkam, he has no material desires, he's so satisfied. მაგრამ კრიშნა ბhakta, ანუ კრიშნას ერთგულებს არანაირი მატერიალური სურვილი არ გააჩნიათ და ისინი თვითკმაყოფილებას განიცდიან. Krishna Bhakta Nishkam Ataiva Shanta. Shanta, he can be peaceful. კრიშნა ბhakta nishkama ataiva shanta, ანუ კრიშნას ერთგულებს შეუძლიათ სრული სიმშვიდე მოიპოვონ. Although we have any material desires, to the degree that we have those desires, to that degree we'll be dissatisfied. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რა დონეზეც ვავლენთ მატერიალურ სურვილებს, იმ დონეზე უკმაყოფილება დაგვეუფლება. If we become a devotee, we do the same things, but we learn how to surrender the results to Krishna, and that's how we become peaceful. ჩვენ როდესაც ერთგულები ვხდებით, ჩვენ იგივე მოქმედებებს განვავდით, მაგრამ ამავე დროს ვსწავლობთ, როგორ ვპოვოთ კრიშნას თავშესაფარი და როგორ ვიყოთ უფრო სიმშვიდით აღსავსე. So we've all got the greatest prize, the greatest gift is the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. This will solve all problems. და ჩვენ ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც გვაქვს ღმერთისაგან აწყალობები და ყველაზე დიდი საჩუქარი გახლავთ Hare Krishna Maha Mantra, სკალობა, რომელიც ყველა ჩვენ ყოფით პრობლემას გადაჭრის. Has anybody had the challenge yet? ვინმეს რაღაც გამოწვევა შეუძლია გააკეთოს? Have you had the challenge? ვინმეს შეუძლია მქონია რამე გამოწვევა? Yes, so many challenges. Would you like to know what the challenge is? გინდათ იცოდეთ თუ რა არის გამოწვევა? Put hands up, people who like a challenge. აუციეთ ხელი ვის მოწონს გამოწვევა? Some suspicion here, right? ეჭვით ახსოვს ეს გარემოებაა რა. The challenge is from now to next week, or better, well, give it 2 weeks, right? 2 weeks. უფრო კარგია რომ ეხლა დელი დროიდან 2 კვირა ავიღოთ. You chant this Hare Krishna Maha Mantra every day for 15 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just notice the change of consciousness after a couple of weeks, right? 2 კვირის განმავლობაში უბრალოდ სცადეთ, რომ დღის განმავლობაში 15 წუთის განმავლობაში გავუგოთ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. და 2 კვირის შემდეგ დააკვირდით თუ რა ცვლილებას ექნება თქვენ ცნობიერებაში ამით. How many are going to take up the challenge?
რამდენი თქვენგანი აპირებს რომ ეს გამოწვევა მიიღოს? Okay. Hare Krishna. Take the name. Okay, I will take afterwards your names, huh? Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Maharaj Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Gaur Premanand. Hare Dayananda Swami Maharaj ki. Jai. Any questions or comments before we finish? რამე შეკითხვები ან კომენტარები ხომ არა გაქვთ ვიდრე დავამთავრებთ? Someone raised their hand. Okay, go ahead. आप हिंदी समझ पाते हैं या इंग्लिश में बोले? In English, yes. So, you see, both Rama and Krishna, they are the incarnation of Lord Vishnu. But when we read Ramayana, Huh? when we read Ramayana, Yes. which is the story of Lord Rama, there is a deep association and towards Vishnu and Shiv both. But when we read Gita or when we read Krishna Puran, the Bhagavad Puran, then we don't find such a strong association and devotion between Krishna and Shiv. Why so? Okay, Hare Krishna. ანუ პიროვნებას ასეთი შეკითხვა აქვს, რომ ორივე უფალი რამაც და უფალი კრიშნაც ვიშნუს ინკარნაციები გახლავთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ რამაიანას კითხულობთ, ჩვენ იქ ძალიან და სიმრისეულ ურთიერთობებს ვხედავთ უფალ რამასა და უფალ შივას შორის, მაგრამ როდესაც ჩვენ კითხულობთ ბჰაგავად გიტას ან კრიშნა პურანას, მაშინ ხო ასეთ სიმრისეულ ურთიერთობებს უფალ კრიშნასა და უფალ შივას შორის ვერ ვხედავთ და რატოა ეს? So first thing is that in Srimad Bhagavatam it explains that it lists the incarnation. პირველი რაც უნდა გვესმოდეს შრიმად ბhagavatamში ჩამოთვლილია ინკარნაციების სია მოცემული. In the third chapter of the first canto. პირველი სიმღერის მესამე თავში. And then it says Krishna's tool Bhagavan Swayam, but actually Krishna is the supreme of all of them. Krishna's tool Bhagavan Swayam. Swayam means the original Lord. სადაც აღნიშნულია რომ კრიშნას თუ ბhagavan swayam, ბhagavan ნიშნავს რომ ამ ყველა ინკარნაციას შორის თავდაპირველი უფალი კრიშნას თუ ბhagavan swayam, ანუ უფალი კრიშნა არის თავდაპირველი უფალი. So from Krishna expands Lord Balaram. კრიშნასგან ვლინდება უფალი ბალარამა. Lord Balaram expands the Chatur Vyuha. ბალარამ უფალი ბალარამასგან ვლინდება ჩატურ ვიუჰა. Vasudeva Shankarshan Pradyumna and Aniruddha. ვასუდევა სანკარშანა პრადიუმნა და ანირუդჰა. And from Shankarshan everything else expands, the spiritual world and eventually the material world. და უფალი სანკარშანასგან ვლინდება საბოლოო ჯამში ყველა ფერი გამოვლენილი, ჯერ სულიერი სამყარო და კვლავ მატერიალური სამყარო. And then when the material world is created, Lord Vishnu, who is an expansion of Krishna, he glances at the material energy and activates it, and that activation is coming in the form of Lord Shiva. და როდესაც მატერიალური სამყარო ვლინდება, მაშინ უფალი კრიშნასაგან გამოვლენილი უფალი ვიშნუ თავისი ხილვას ავრებს მატერიალურ სამყაროს და ანუ მოქმედებაში მოყავს იგი და ამ მოქმედებაში მოყვანის დროს ვლინდება უფალი შივაც. So Lord Shiva is an expansion of Vishnu. ამგვარად უფალი შივა უფალი ვიშნუს ექსპანსია გახლავთ. And we sing about him in the evening. Every evening on Sunday we sing the Gaura Arti. ჩვენ ყველა კვირა დღეს ვგავლობთ მის შესახებ გოურა არატის მსვლელობისას.
Shiva Sukha Narada Preme Gadaga. That Gadaga means they choked up with ecstasy. Narada Muni and Shiva just singing the glories of Lord Krishna or Lord Gauranga. მაშინ ჩვენ ვახსენებთ რომ უფალი შივა და ნარადა ანუ ძალიან დიდ ემოციებს განიცდიდნენ, როდესაც უფალ კრიშნას განამდიდებდნენ. So that relationship is very, very strong. და მათი ურთიერთობა ძალიან ძლიერი ურთიერთობა გახლავთ. So all we need to do is read Srila Prabhupada's books and we'll start to understand everything very nicely. ჩვენ რაც გვინდება სინამდვილეში არის ის რომ შრილა პრაბჰუპადას წინელი წავიკითხოთ და ყველაფერს ძალიან კარგად გავიგებთ. Hare Krishna. Hare Krishna. იდე ხო არა აქვს რაიმე შეკითხვა. Hare Krishna. Hare Krishna.